کے مہینے میں پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے، جمعے کا دن تھا۔ پتا تو چلے ہم کب پیدا ہوئے۔ اللہ اللہ، جمعے کے دن پیدا ہوئے، جب تک سحری کا وقت رہا دودھ پیتے رہے، سحری کا وقت ختم ہوا دودھ پینا بند، پہلے ہی دن کا بچہ روزہ رکھ رہا، اس کا نام بڑے پیر ہے۔ سبحان اللہ۔ شام تک افطاری کے وقت تک دودھ نہیں پیا، جیسے افطاری کا وقت ہوا پھر دودھ پینے لگے۔ ماں کو بڑی چنتا ہوئی، ماں نے کہا اپنے شوہر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا میرے سرتاج بچہ دن میں دودھ نہیں پیتا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ روزہ رکھ رہا ہو۔ بڑے پیر کے باپ کہنے لگے امت الجبار ام الخیر فاطمہ سنو، آج سے 1-2 دن پہلے خواب میں آقا نانا حضور آئے تھے اور میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے اے ابو صالح تیرے گھر میں اللہ کا ولی جنم لے رہا گئے، وہ عبد القادر اس کا مقام ایسا ہوگا جیسے نبیوں میں مجھ محمد کا مقام ہے، ولیوں میں عبد القادر کا ایسے ہی مقام ہوگا۔ سب میں یہ بات اڑ گئی، سب میں اڑ گئی، کرے سیدوں میں جو بچہ پیدا ہوا دودھ نہیں پیتا، دودھ نہیں پیتا، دودھ نہیں پیتا۔ پورا مہینہ گزرا، 29 تاریخ آئی، اس دن بادل تھا، عید کے چاند کے چکر میں صبح کو لڑائی کہ صاحب ہوئی کیسے نہیں ہے عید، امام صاحب چکر میں، جو لوگ کم روزہ رکھتے ہیں وہی زیادہ جلدی چاند کی مچاتے ہیں، کیونکہ ان کا منہ کھلے کسی ترکیب سے، اور جو روزہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار 1 دن اور مل جائے تو اچھا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہاں یار 1 دن اور صحیح، سمجھے؟ جو رات بی اچھا روزہ رکھتی ہیں، جو بیچاری روزہ رکھتی ہیں نا، جب قیمہ بچ جاتا تو یہ 10 بجے 11 بجے چپکے سے وہی باسی وہی کھاکو کے اور منہ پوچھ کے ظہر کی نماز میں، امام صاحب یار رمضان میں صحیح بتا رہے ہوں بڑا مزہ آتا ہے، امام صاحب سمجھ رہے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، مگر کیا پتا تھا ابھی قیمے سے کھا کے آ رہا۔ امام صاحب بولے سمجھے یار نیک آدمی، بولے یار مزہ آتا ہے یار، برکتیں ہوتی ہیں، ارے بولے حضرت 1 مہینے سے تو دل نہیں ایسا ہوتا ہے، 2 مہینے کے ہوتے ہیں، کتنی پھینک رہے ہیں امام صاحب کے سامنے۔ جمعے کے دن جائے گا، وہ بھی مسجد میں جمعے کے دن، ویسے جنتی ہے، جمعے کے دن جائے گا، نہا دھو کے خوشبو لگا کے ٹوپی پورے محلے کو بتا تو ہم آ رہے ہیں نماز پڑھنے صاحب، اور مسجد میں جا کے آگے بیٹھے گا، آگے امام صاحب کو اگر 2 منٹ نکل گئے کوئی مسئلہ سمجھاتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے تو اس کا پارا گرم ہو جاتا، کبھی گھڑی تو کبھی امام، کبھی گھڑی تو کبھی امام، کبھی گھڑی بیچارہ اس کو اپنا موضوع بھلوا دے گا یہ، اور باہر آ کے 5 منٹ لیٹ ہو گئے، بولے یار یہ امام سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے پیچھے کہاں سے نماز ہو جائے گی، کیوں بھائی ٹائم سے نماز نہیں پڑھا رہا۔ اللہ کے بندو 2 منٹ مسجد میں بیٹھ جاؤ گے تو مر تھوڑی جاؤ گے، اور اگر موت لکھی ہے مسجد میں تو اس سے اچھا کون ہوگا۔ اللہ اللہ سب میں اڑ گئی، اب کیا کریں، ادھر جو عید کے چاند پہ جھگڑا، کچھ لوگ بولے ایسا کرو عید منا لو روزے توڑ لو، کچھ لوگ بولے نہیں نہیں، لیکن بات یہاں پہ آ جاتی ہے سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو 1 دن کا بچہ تھا، اسے کیا پتا مہینہ کون سا ہے، ٹائم کیا ہے، سحری کا وقت، افطار کا وقت، پھر بھی وہ روزے رکھتا ہے، وہ دودھ نہیں پیتا ہے۔ چلو ایسا کرو اس کی ماں سے پتہ لگاؤ، اگر اس بچے نے دودھ پی لیا تو سمجھ لو چاند ہو گیا۔ بڑے پیر کی ماں ان کے دروازے پہ جب لوگ آئے باپ کو بلایا، بولے اندر پوچھ کے آتا ہوں، بڑے پیر کی ماں سے پوچھا عبد القادر جیلانی
ये हैं सैयदना अबू सालेह के शहजादे। अल्लाह, मियाँ बीबी में इतना प्यार। बेटा छोड़ दो उसको, छोड़ दो, कोई बड़ा करो। मियाँ बीबी में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, मगर आज हम हैं हजरत। अल्लाह, इतनी इतनी मोटी गालियां देता है, इतनी इतनी मोटी, बल्कि और इससे भी मोटी मोटी, और ऐसी गाली देता है जिसका मीनिंग किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, बस तुम ही जानो। अरे यार खुद सोचो, लाइट भाग गई, बीबी को गाली दे रही है भाई, उसमें बीबी का क्या कसूर है बताइए? काम अपना नहीं चल रहा, घर में आके बीबी गाली सुन रही है, अरे उसकी क्या कमी है? बाज ये समझता है जितनी बीबी को गाली दे दूं उतनी मेरी मूंछ ऊंची हो जाएगी, और बाज बीबी भी ऐसे ही है। जैसे ही बेचारा थका मांदा काम से आया, बेचारा दिन भर खेत में काम, शाम को आया और जैसे ही घुसा और बीबी ने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। कभी छोटे को तड़ातड़, कभी मोटे को तड़ातड़, कभी किसी को तड़ातड़, कभी बर्तन तोड़ रही। अब शौहर है, बोले क्यों मार रही है? चुप के रही है, तुम्हारी कारनामा है। और वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना, उसने सर पे चढ़ा, अम्मा को लपेट लिया। अब वो कह रहे घर, वो बोला घर से निकाल के बाहर कर दूंगा। एक तो उसका दिमाग खराब था, बेचारा काम करते करते थक गया। बोले घर से निकाल के बाहर, तो एक दुपट्टा फेंक के बोली अगर एक बाप का है तो 1 2 3 करके देगा। भी ये भी एक ही बाप का था, इसने भी तलाक 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 तलाक, जब तक सांस चल रही है तब तक तलाक चल रही है, और जब सांस रुकी तो सांस ले रही है उल्टी सीधी। 1 घंटा बैठे रहे, 1 घंटा, क्या हुआ? बोले दे दी तलाक, दे दी। 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा, कोई तीसरा नहीं आया, तो बीबी से बोला यार मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने कुछ कहा तुझसे क्या? बीबी बोली सुना तो मैंने भी नहीं है। पूछा मैंने कोई तलाक दिए, कै मर्तबा दिए? बोली 1 ही मर्तबा दिए, 1 ही। अब मुफ्तियों को परेशान कर रही है, कह रही 2 मर्तबा, 1 तो बात। क्या हालात, जरा सोचो यार, वो लोग कितने बदतमीज हैं जो बीबी को उसकी माँ की गाली, बहन की गाली, और उससे कहते हैं, पैसे मंगाते हैं, जा घर से 2000 लेके आ, 3000 लेके आ, तेरा बाप भिखारी है, मुझे ये नहीं दिया, मुझे। तू कहां का मर्द है यार, जो बीबी से, जिसने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी, और क्या लोगे तुम? जो अपनी बेटी दे सकता है, बताओ उसके सामने दौलत कोई चीज है क्या? कुछ भी नहीं है हजरत। बड़ी बेटी की जब शादी हुई तो उसने बेचारे ने ऐसे ही कर दी, मोटरसाइकिल दे दी या नहीं दी। अब बच्चे होशियार हो गए, 3-4 बच्चे हैं, कोई दिल्ली कमा रहा, कोई बेंगलोर, कोई बंबई, कोई कहीं कोई कहीं। अब छोटी बहन की शादी कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जहेज मिल रहा, खूब सामान दे रहे। तो ये दामाद जो है ना, रूठ के बैठ जाता, रूठ के। पहले वाला कहता कि बाद में तू जाएगी, पहले मेरे घर भी मोटरसाइकिल चाहिए। इतना इतना बड़ा बदतमीज है, इतना इतना बड़ा कुबड्डा है। अरे यार जरा सोचो यार, आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, सब कुछ आए, मगर बेचारी तुम्हारे लिए 3 वक्त का खाना बना रही है, तुम्हारे सर में दर्द हो सर दबा रही है, तुम्हारे पांव दबा रही है, तुम्हारे कपड़े धो रही है। वो लड़की जो अपने भाइयों के साथ में खेलती थी, भतीजों के साथ में खेलती थी, माँ बाप के साथ में खेलती थी, अपने भाइयों से लड़ा करती थी, ये कहती थी कि ऐसा कलर होगा, ऐसी टाइल्स लगेगी, ऐसी चादर आएगी, अपना हक जताती थी। मगर उसे क्या पता था 20-22 साल के बाद तू डोली में बैठ के इस घर को छोड़ के चली जाएगी। उस लड़की को ससुराल चलानी नहीं, एक फैक्ट्री से ज्यादा चलाना होता है। पता नहीं सास का मूड कैसा हो, पता नहीं ससुर का मूड कैसा हो, पता नहीं देवर जेठ कैसे हो, पता नहीं जिसके साथ में जिंदगी गुजार रही हूं उसका मिजाज, उसका मजाज कैसा हो, उसका अखलाक कैसा हो, पता नहीं उसका तौर तरीका कैसा हो, पता नहीं मेरा खाना पीना, चलना उठना बैठना रहना पसंद आए या ना आए। उस लड़की से पूछो, सब हंस रहे हैं लेकिन वो डोली में बैठ कर रोती हुई आती है, तुम्हारे कपड़े
कपड़े धो रही है, तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, एक गैर औरत को माँ बनाए पड़ी है, ससुर को बाप बनाए पड़ी है। अरे यार वो भी तो इंसान ही है ना। तुम्हारे तो पांवों में दर्द हो रहा है, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, क्या वो लोहे की है? उसके पांवों में कभी दर्द नहीं होता होगा? क्या उसके सर में कभी दर्द नहीं होता होगा? क्या उसकी तबीयत नहीं चाहती होगी तुम थक जाते हो, आधा घंटा लेट लो, तुम्हारी माँ तुम्हें ना टोके, तुम्हारा बाप ना टोके, बहू अगर आधा घंटा लेट जाए तो सास अलग टोक रही है, पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी उड़ी पड़ी है, ये तो सोती रहती है, पड़ी रहती है। बेचारी की अगर तबीयत खराब है, वो सबको छोड़कर तुम्हारे घर आई, और शौहर है मोटी मोटी गालियां बकता है, शौहर है और बास तो इतना बदतमीज है, मुझे ऐसे जुमले बोलने पे वो हो रहा, ये बाहर तक आवाज जा रही, बीबी घर में है, दूसरी औरतों के चूल्हों पे बैठा है, रात के 11 बजे तक क्यों बैठा भाई? तूने देखा कि मेरी बीबी घर में खाना खाई है या न खाई है? तूने देखा मेरी बीबी है कि नहीं है? तूने देखा मेरे घर में क्या हो रहा है? अरे तू दूसरी लड़कियों से मोबाइल पे बात करता है, फोन पे बात करता है, फिर तूने निकाह क्यों किया है? फिर तूने शादी क्यों की है? अगर तेरे बाप ने तेरी मर्जी के खिलाफ शादी करा दी, एक तो बदतमीजी ये है कि दूसरी लड़कियों से बातें करता था, बाप की गलती है कि उससे शादी नहीं कराई, इसने उससे शादी नहीं कराई। उस शरीफ लड़की जो तेरे घर में आई, बोल उसका क्या कसूर है? अब तू उसे